والسلام على رسول الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. معزز سامعین، میرے رسول پر تشریف فرما تمام علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، بالخصوص عالم نبیل فاضل گرامی مرتبت خطیب شہیر امت الخطبہ پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق اللہ صاحب اللہ ازہری، جملہ حاضرین اہل سنت والجماعت، مقدس ترین اسلام کی بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عظیم الشان اجلاس کی برکتوں کا سہارا لے کر ہم دعائے خیر کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. عشاء کے بعد سے لے کر آپ لوگوں نے مختلف خطبہ کو سنا ہے اور نعت شریف کا ایک مقدس سلسلہ سماعت کیا ہے. میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مہمان خطیب کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو آل رسول بطول زہرا کے پھول حضرت علامہ سید غیاث ملت کے چہرے زیبا کی زیارت کرنی ہے اور ان سے بھی کچھ نصیحت آمیز کلمات کو سننا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے حاضر آئے ہیں تعمیل حکم کے لیے. آپ سبھی لوگوں کے ساتھ شرکت کی غرض سے اس کار خیر میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. میرا ساتھ دے دیجئے، تھوڑی دیر مجھے بھی سماعت کر لیجئے. ایک بہترین پرمغز خطاب آپ لوگوں نے مجھ سے پیشتر خطیب سے سماعت کیا ہے مفتی رفیق اللہ ازہری صاحب اللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے اور اس کے بعد میری گفتگو جہاں تک ہو سکے سماعت کرنے کی کوشش کر لیجئے، برداشت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کی تخلیق فرمائی، زندگی کی تخلیق فرمائی تاکہ تمہیں آزمایا جائے حسن عمل کے اعتبار سے، تمہارا عمل کتنا اچھا ہوتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے. موت کیا ہے؟ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کے متعلق تصورات میں تغیرات ہمیشہ دیکھے گئے ہیں. فلاسفر نے اپنے زمانے میں اپنا فلسفہ بیان کیا ہے. فلسفی موت کے تعلق سے کچھ اور کہتا ہے، منطقی موت کے تعلق سے کچھ اور کہتا ہے، علم رکھنے والے موت کے تعلق سے کچھ اور کہتے ہیں. دنیا میں موت کے تعلق سے نئے نظریات آپ لوگوں کو مل جائیں گے. موت اور زندگی کے فلسفوں کو بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے موت کے تصورات میں، نظریات میں ایک انقلاب پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد. میلاد سے پہلے موت کیا تھا، کیا تھی؟ میلاد سے بعد، میلاد کے بعد موت کیا بن گئی؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دنیا موت کے ڈر سے کیا کرتی تھی؟ موت جب تھی تب بھی انسان کو ہم نے انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہوا دیکھا ہے. موت کے تعلق سے نظریہ جو تھا، موت مٹا دیتی ہے، ڈبا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے. موت سے ڈریے، زندگی کو بچائیے. موت کے بعد زندگی کا حصول ناممکن، موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں. موت کے بعد انسان مٹ جایا کرتا ہے، موت کے بعد انسان مٹی بن جایا کرتا ہے. موت کے تعلق سے انسانوں میں وہ افراد جن کو اللہ نے طاقت سے نوازا، قوت سے نوازا، وہ لوگ جو متکبر ہو گئے، تکبر میں جنہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے موت کی اسی تصور کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کو اپنے سامنے سجدہ کروایا. ہم نمرود کی بات کر رہے ہیں، فرعون کی بات کر رہے ہیں، شداد کی بات کر رہے ہیں، حامان کی بات کر رہے ہیں. موت کیا تھی؟ موت نہ ہوتی انسان کیا ہوتا؟
کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، انسان اگر زندہ رہتا موت نہ ہوتی۔ انسان کی یہ شکل جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ آج ہرگز نہیں پاتے۔ موت اتنا خوف لے کر آتی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو جو موت سے نہ گھبراتا ہو، موت سے نہ ڈرتا ہو۔ آج بھی موت سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنے راستے دنیا نے نکال رکھے ہیں۔ موت نہ رہے، آج بھی میڈیکل سائنس میں وہ نام نہاد لوگ ہیں جو باضابطہ کوشش کر رہے ہیں کہ موت کو مات دے دی جا سکے اور انسان ہمیشہ زندہ رہے۔ لیکن موت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے تھی، لیکن موت کا ڈر ہونے کے باوجود بھی ہم نے انسان کو دیکھا ہے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے کمزوروں سے سجدہ کرواتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے تکبر کرتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے، انسان کو دیکھا ہے انسانوں کے سینے پر پیر رکھ کر حکومت کرتے ہوئے۔ ہم نے موت کے تعلق سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تصورات اور نظریات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تب انسان کیا ہوتا؟ موت تھی تب انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، موت تھی تب انسان خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، موت تھی تب انسان متکبر ہو رہا تھا، موت تھی تب انسان نمرود، فرعون، شداد اور حامان ہو رہا تھا۔ موت اپنے ساتھ مصیبت کا تصور لانے کے باوجود انسان کو بدلنے میں ناکام رہی۔ موت اپنے ساتھ فنائیت کا تصور لانے کے باوجود انسان کو بدلنے میں ناکام رہی۔ موت کو موت کے اضطراب میں بھی انسان کو بدلنے سے بدل نہیں پائی۔ موت بھی ہار گئی انسان کے سامنے، جس انسان کو موت کا اضطراب بھی نہیں بدل پائی، ہم نے اس کی انسان کو عشق رسول کے سائے میں آ کر بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے انسان کو میلاد النبی کے بعد بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ موت انسان کا تعلق بڑا عجیب رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ موت بہت بھیانک صورت کے ساتھ آیا کرتی تھی، موت سے لوگ موت کا تصور کرتے ہی ڈر جایا کرتے تھے۔ موت ہی کے تعلق سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے اپنے سامنے سجدہ کروایا ہے، انسانوں کو جھکایا ہے، انسانوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، انسانوں پر ظلم کیا ہے۔ لیکن موت پوری طرح سے بدل چکی ہے اپنے تصور کے ساتھ، اپنے تغیرات کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، میلاد کا زمانہ آیا، انقلاب کا زمانہ آیا، نئے تصور کا زمانہ آیا، اسلام کا زمانہ آیا، قرآن کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ تو جانتے ہیں جو موت پہلے انسانوں کے دل میں خوف بن کر آیا کرتی تھی، اب وہی موت کے تعلق سے نبی ارشاد فرماتے ہیں موت ڈرنے کی شے نہیں ہے، تحفۃ المومن الموت، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ دنیا نے پہلی بار سمجھنے کی کوشش کی۔ موت سے پہلے لوگ ڈرتے تھے، موت سے پہلے لوگ گھبراتے تھے، موت کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ آج موت سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے ڈر جاؤ، ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم تمہیں فنا کر دیں گے۔ لوگ ڈر جایا کرتے تھے، ہم نے آپ کو خدا مان لیا، ہمیں ماریے گا نہیں، ہم نے آپ کے سامنے سجدہ کر لیا، ہمیں موت کی نیند سلائیے گا نہیں، ہم آپ ہی کو رب مانتے ہیں، ہمیں موت کی سزا مت دیجیے گا۔ پہلے لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ یہ میلاد النبی سے پہلے کے حالات ہیں، لیکن میلاد کے بعد ہم نے عمر بن خطاب کے ایک رکے کو سنا، باضابطہ لکھا انہوں نے، اس میں رستم کو لکھا تھا آپ نے، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اس بار تمہارا پالا ایک ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ موت کا تصور بدل گیا میلاد النبی کے بعد، موت نے اپنا نظریہ کھو دیا میلاد النبی کے بعد۔ اب موت سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو یہ کہا کرتے ہیں کربلا میں کبھی کھڑے ہو کر، غزوہ بدر میں کبھی کھڑے ہو کر، غزوہ احد کے میدان میں کبھی کھڑے ہو کر، تلواروں کی سائے میں کبھی کھڑے ہو کر، موت کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم مجھ سے ڈراتے ہو۔ سنو موت کیا ہے، موت کیا ہے؟ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح درام زندگی۔ ہم کو پہلی بار کسی نے کہا تھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھیے۔ موت
آپ کے دل سے موت کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا. ہم نے ایسے لوگوں کے سائے میں اپنی زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آئیے اپنی بات میں آگے لے کر چلوں. موت کا فلسفہ تو آپ نے سمجھ لیا. تھوڑے اختصار کے ساتھ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ناقص مطالعے کی روشنی میں موت کے تعلق سے لوگوں کا یہی نظریہ رہا ہے. زندگی کیا تھی؟ زندگی کا فلسفہ پہلے یہ تھا عیش کر لیجئے, زندگی جی لیجئے. جتنی 4 دن کی زندگی ہے عیاشی کر لیجئے, 4 دن کی زندگی ہے لذت حاصل کر لیجئے. آج بھی دنیا میں ایک بڑا طبقہ آپ کو ایسا ہی مل جائے گا جو ملحد ہو چکا ہے, ایتھیسٹ ہو چکا ہے, اللہ کا تصور اپنے دل سے نکال چکا ہے, دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے, اس کے علاوہ قیامت آنے والی نہیں ہے, اس کے علاوہ اللہ کا وجود نہیں ہے, اس کے علاوہ تم اگر یہ سمجھتے ہو موت کے بعد زندگی ملے گی, یہ خام خیال بات ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. ایسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے جو کچھ ہے زندگی ہے. زندگی کا فلسفہ ان کے یہاں جو ہے وہ ہے لذتوں کو حاصل کرنا, عیاشی کرنا, شراب پینا, نشہ کرنا, بدتمیزی کرنا, بے حیائی کرنا, نفرت کرنا, قتل و غارت گری کرنا. حکومت آنی چاہیے کسی بھی حال میں آئے, پیسہ آنا چاہیے, حرام آئے یا حلال آئے, یہ تصور ان کے یہاں ہے جنہوں نے زندگی کو ابھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے یا زندگی کو فلسفے کو ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائے ہیں. ہمارے یہاں زندگی اب وہ زندگی نہیں رہی جو وہ سمجھتے ہیں. ہم سے کہہ دیا گیا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. سمجھتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عرص مقدس, نعرہ رسالت. موت سے خائف لوگ آج تک نام پیدا نہیں کر پائے جنہوں نے موت کے سائے میں آ کر اپنی جانیں دے دی ہیں, یا موت سے خوفزدہ ہو کر جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا, رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا, آج دنیا ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں ہم نے موت کے وقت دنیا کو روتے ہوئے دیکھا ہے, میلاد النبی سے پہلے روتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے موت کے وقت دنیا کو گڑگڑاتے ہوئے دیکھا ہے, زندگی کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے موت کے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلکتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے موت کے وقت ماں باپ کو سینہ پیٹتے ہوئے دیکھا ہے. یہ سب کچھ ہم نے پہلے دیکھا ہے. لیکن موت کے بعد اگر کسی کو تم مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں مت جاؤ, رسول اللہ کے غلاموں کے پاس آؤ. انہوں نے موت کے وقت بھی مسکرا کر دنیا کو بتایا ہے موت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی ہے. عمر بن خطاب کو, ابو بکر صدیق کو, عثمان غنی کو, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر جب پہلی بار تلوار پڑی, خون جب آپ کے سر سے بہا اور داڑھی جب آپ کے خون سے تر ہوئی, تو جانتے ہیں یہ عالم اور یہ حالت, یہ کیفیت کسی اور کی ہوتی تو گھبرا کر زمین پر گر جاتا. مولا علی داڑھی پکڑ کر کہہ رہے تھے فستو رب الکعبہ, خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گئے. موت کا خوف کیا ہوتا ہے؟ جو چلے گئے وہ آپ سے ملاقات کریں گے, جنت میں آپ سب ملاقات کریں گے, وہ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ ان کے ساتھ ہوں گے. موت سے ڈریے نہیں, موت سے محبت کیجئے اور نیک عمل کیجئے. میں نے قرآن کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پڑھا تھا یہی ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا حسن عمل کے اعتبار سے, آپ کو آزمایا جا رہا ہے حسن عمل کے اعتبار سے. کتنے اچھے نیک اعمال ہیں جن کی بنیاد پر آج قاری ملت حضرت علامہ عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعمتی کو یاد کیا جا رہا ہے, ان کے عمل کی بنیاد پر یاد کیا جا رہا ہے. مرنے والے تو 1000 مر جاتے ہیں, سال 6 مہینے میں لوگ بھول جایا کرتے ہیں. نہ جانے کتنی قبریں ہیں دھس چکی ہیں, نہ جانے کتنی قبریں ہیں مٹ چکی ہیں, نہ جانے کتنی قبریں ہیں جن کا نام و نشان بھی واپس نہیں لا سکتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کے وصال کے ہوئے 100 سال ہو چکے, 50 سال ہو چکے, 200 سال ہو چکے, کئی سو سال ہو چکے, لیکن وہ آج بھی ایسے یاد کیے جاتے ہیں جیسے زندہ ہوں, ہمارے دلوں میں زندہ ہوں, ہمارے سینوں میں زندہ ہوں, ہماری محفلوں میں زندہ ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کو زندہ رکھا, اس نے عمل کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا, اس نے عمل کو برقرار رکھا اور ہمیشہ اچھے نیک اعمال کرتے رہے. مسجد جب تک رہے گی مولانا عبدالستار قبلہ صاحب کو یاد کیا جاتا رہے گا, مسجد کی ہر اینٹ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گی. اور جب تک یہ مدرسہ رہے گا, یہاں پر دین رہے گا, مسلک اعلیٰ حضرت کا تصور
तसव्वुर रहेगा। और जब तक यहाँ पर ताजुश शरिया को मानने वाले लोग रहेंगे, अब्दुल सत्तार साहब को याद किया जाता है। ये उनका नेक अमल था जिसकी बुनियाद पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मरकत पर गुहरबारी फरमाए। उनकी बड़ी बातें सुनी है हमने, गांव वालों के हवाले से भी और उलमा के हवाले से भी। उलमा फरमाते हैं बड़े मुखलिस थे वो, उलमा कहते हैं बड़े अखलाक थे वो, बहुत बड़े बाअखलाक थे वो। उलमा कहते हैं मसलक आला हजरत के बड़े तर्जुमान थे वो। उलमा कहते हैं हमेशा मुतसल्लिब रहे सुन्नियत पर और हमेशा मसलक आला हजरत की खिदमत में रहे। ये तमाम उलमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा ही बना रखा था, और ऐसा ही बनाने वाले को दुनिया मार नहीं पाती है। मौत भी आती है तो मौत के माथे से पसीना आ जाता है, फिर जिंदगी हमेशा के लिए उनके कदमों का तवाफ करने लगती है। ये ऐसे ही लोग हुआ करते हैं जिन्हें कभी कोई नहीं मार सकता। लेकिन जिंदगी का एक फलसफा और भी है जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आजमाइश में डाला है। वो आजमाइशें क्या हैं? अगर आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं और आगे भी थोड़ी देर सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज के साथ आवाज मिला लीजिए और दुआ कर लीजिए, परवरदिगार हम जब तक जिंदा रहें हमें मसलक आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें मसलक आला हजरत बहुत जरूरी है। आप कहेंगे हम मियां शायद पैसे की बुनियाद पर आप कह रहे होंगे या मोटा नजराना आपको मिल रहा होगा इसलिए कह रहे होंगे। मसलक आला हजरत ही की बुनियादें इतनी ज्यादा मजबूत क्यों की जाए और मसलक आला हजरत ही की बात इतनी ज्यादा क्यों की जाए? मैं आपको बड़े इख्तिसार के साथ ताराना तौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ। हट जाइए मसलक आला हजरत से, फिर अपनी हालत आप देख लीजिएगा। मैंने देखी है उन लोगों को जो लोग मसलक आला हजरत से हट चुके हैं। मैंने एक तबके को सहाबा को गालियां देते हुए देखा है, एक तबके को अहले बैत की बुराइयां करते हुए देखा है। दुनिया भर में सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, मसलकी तौर पर उम्मत मुस्लिमा दो भागों में बट चुकी है और ये भाग इतने ज्यादा मजबूत हैं कि इनके मुमालिक भी बनते हैं जो इनके बातिल अकीदे की बुनियाद पर बनते हैं। एक ने कह दिया है हमारे स्टेज पर अबू बकर का तज़किरा नहीं होगा, एक ने कह दिया है यहाँ मौला अली की बातें ना की जाए। दुनिया को दो फिरकों में बांट दिया और उन दो फिरकों ने ज़ैदी फिरकों में मुसलमानों को कई हजार टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आप जानते हैं इनकी बुनियाद क्या है? एक को सहाबा पसंद नहीं, एक को अहले बैत पसंद नहीं। एक कहता है कि अबू बकर ठीक नहीं थे, मौला अली के दुश्मन थे। एक कहता है मौला अली ठीक नहीं थे, अबू बकर को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। एक कहता है अबू बकर ने खातूने जन्नत का माल कसब कर लिया। एक कहता है नहीं खातूने जन्नत अबू बकर को पसंद ही नहीं करती थी। इस दो अकीदों की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा में भाग हुआ। एक सहाबा को मानने के लिए तैयार नहीं और एक अहले बैत को मानने के लिए तैयार नहीं। अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत वालों मुबारक हो, आप दोनों फिरकों में शामिल नहीं हैं। वाहिद आपकी जमात ऐसी है जो करबला कहती है आप हमारे यहाँ अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है, अली को मौला भी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलक आला हजरत है जो नफरत की बुनियाद पर आपको दावत नहीं देती है, फिरका परस्ती की बुनियाद पर आपको दावत नहीं देती है। फिरका परस्ती की सबसे ज्यादा मुखालिफत करने वाला कोई मसलक अगर है तो वो आला हजरत का है। आप मुझे बताएं इसके अलावा और कलीदी किरदार जो फिरका जिन्होंने बना रखा है, इस तसव्वुर के अलावा आपको कहाँ कोई मिलेगा तसव्वुर? या तो सहाबा मिलेंगे या तो अहले बैत के नाम पर बातें करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए फतावा रज़विया के मुसन्निफ पर, सरकार आला हजरत पर। वो तो कहते हैं तुम लोग सहाबा की अज़मत समझना चाहते हो, सहाबा से और अहले बैत की अज़मत समझना चाहते हो इमाम जाफर और इमाम बाकर से, मेरे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे। अबू बकर की अज़मत समझना हो तो मौला अली से समझो और मौला अली की अज़मत समझना हो तो उमर बिन खत्ताब से। शख्सियत की तहकीक से एक नहीं हजारों अहादीस करीमा आप लोगों के लिए बना रखी हैं। मैं तो कह रहा था मसला के आला हजरत से आप हट जाइए। जानते हैं क्या करेंगे आप? किसी कब्र को तवाफ करते हुए नजर आएंगे, किसी कब्र को सजदा करते हुए नजर आएंगे, झूठे पीरों को सजदा करते हुए नजर आएंगे, 10-10 अंगूठियां पहनकर
جہاں پیٹھ تک بال رکھنے والے جھوٹے باباؤں کو پیچھے پیچھے آپ نظر آئیں گے. میں نے دیکھا ہے گمراہیوں کا سامنا آج پوری دنیا کر رہی ہے اور اہل سنت والجماعت کے نہ جانے کتنے ایسے باشعور لوگ ہیں جو شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکا دیا کرتے ہیں, اس کا جواب تک نہیں دے پاتے ہیں کہ ان کو سنیت کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے. ان جوہلا نے انہیں سنیت کے نام پر بدنام کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کا ایک تصور سماعت کر لیجئے, کوئی بابا نہیں بن سکتا, کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک عالم دین نہ بنے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہالت نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا, حضور آپ تو پیدائشی ولی ہیں اور ایسے ولی ہیں کہ کسی چور پر نگاہیں کرم ڈال دیں تو وقت کا ابدال بنا ڈالیں. پھر آپ مدرسہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, مدرسہ نظامیہ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں آپ, اور وہاں پر ابو سعید مخزومی کے پاس بیٹھ کر سامنے میں تلمس طے کر رہے ہیں. آپ کو تو مدرسہ نہیں جانا چاہیے. ایک ولی جو پیدائشی ولی ہو, علم حاصل کرنے جا رہا ہے, عالم بننے جا رہا ہے, قرآن پڑھنے جا رہا ہے, حدیث کا درس لینے جا رہا ہے. کبھی آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کھنگا لیے گا. ان کی زندگی میں خاص طور پر آپ کو بتا رہا ہوں, بیشتر زندگی تقریباً 40 سال سے زیادہ عمر تک آپ فقط علم دین حاصل کرتے. سبحان اللہ. تبلیغ آپ نے نہیں فرمائی, تبلیغ آپ نے نہیں فرمائی. 40 سال سے زیادہ عمر تک علم دین حاصل کرتے رہے. میں نے کہا حضور آپ تو پیدائشی ولی ہیں, ولی ابن ولی ہیں, پورا خاندان ولی ہے, ماں ولی ہے, باپ ولی ہے, دادا ولی ہے, سسر ولی ہے, باپ ولی ہے, سب پورا خاندان ولی ہے. آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تو نہیں جانتے, ایک دور ایسا آئے گا لوگ علم دین کو پیچھے کر کے ایک بات کہیں گے کہ شریعت اور طریقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. طریقت بہت آگے بڑھنے والی چیز ہے, شریعت والے اس چیز کو سمجھ نہ پائیں گے. تو میں نے مدرسے میں پڑھ کر انہیں بتا دیا, طریقت جس کے گھر کا طواف کرتی ہے اس نے بھی مدرسے میں علم دین حاصل کیا. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, ان سے محبت. بہت ضروری ہے سنیت کو سمجھنے کی میرے بھائیوں. میں دامن پھیلا کر یہ بات کہہ رہا ہوں, سنیت کو آپ سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ بالکل ویسی ہی نظر آئے گی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں. زندہ باد. ہمارے ہاں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان ایک ایسے پیر کا نام ہے جنہوں نے اپنی پیری دنیا کو نہیں دکھائی, تقویٰ دکھایا, ورنہ آج آپ جائیں یوٹیوب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب پر بھرمار پڑی, لوگ شعر بنا کر اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز انور صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. شریف اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مہمان خطیب کو سماعت کریں گے. حضور سرکار غیاث ملت کی زیارت کا شرف بھی آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ حاصل ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ان تمام علماء کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے.
مولانا عبد الستار صاحب قبلہ کے درجات میں بلندی فرمائے، مرکت پر ان کی گہرباری فرمائے. کبھی موقع ملا پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ. مسافت منزلوں کی جب ہمارے سر پہ رکھی تھی، فلک ہاتھوں پہ رکھا تھا، زمین ٹھوکر پہ رکھی تھی، اور ہماری علم کی شہرت ہوئی تھی یوں زمانے میں، ورق رستے پہ بکھرے تھے، کہانی گھر پہ رکھی تھی. یقیناً بہت اچھی گفتگو مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. پوری جو قوم کو ضرورت ہے یقیناً اسی کی ماتحت گفتگو ہو رہی تھی. دل تو کہتا تھا کہ اور تھوڑی دیر گفتگو لمبی ہو جائے. اسی درمیان مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. پھر انشاءاللہ وہ ذات جسے ہم اور آپ دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس شخصیت کی بھی آمد ہوگی. جب دیکھیں گے تو آنکھوں کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ. میں بڑے تیزی کے ساتھ بس 2-3 شعر کے لیے بھائی معراج حسن سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کی تھوڑی دیر گفتگو، پھر انشاءاللہ سید صاحب تشریف لائیں گے کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی. اب قریب ہو جائیں، اب دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قریب مصطفیٰ ہے کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی. قریب مصطفیٰ ہے کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی. یوں تو جاتے ہیں مدینہ ہزاروں، لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی. اور محفلیں یوں تو سجتی ہیں ہزاروں، لیکن محفلیں یوں تو سجتی ہیں ہزاروں، لیکن ہمارا محفل میلاد سجاتا ہے کوئی. یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نے محفل میلاد سجایا. استقبال کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائش معززی اور آپ دیکھ رہے ہیں پر حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز احمد صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، اور جانی حضرت کے صاحبزادے مفتی احمد آپ تشریف رکھتے ہیں، اور اساتذہ کرام حضرت علامہ مولانا مفتی رضیق اللہ صاحب ازہری تشریف رکھتے ہیں. تمام علماء کرام کے موجودگی میں ایک مطلع ایک دو شعر اور جس کے حساب سے آپ میں سب آئے ہیں، میں ان کے حوالے سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں. تمام اہل و عیال تشریف رکھتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ. اس پر آدھے کہنا سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ. محمد رضا بھائی اور غلام رب بھائی دعائی چاہتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں، سنیں گے. ہاں کہ تیرے احباب، تیرے احباب، تیرے احباب، تیری اولاد، تیرے احباب، تیرے احباب، تیرے احباب، تیری اولاد ہے عبد و ستار. کہ تیرے احباب، تیرے احباب، تیری اولاد ہے عبد و ستار. کہ تیرے احباب
کے تجھے یاد عبد و ستار رو پڑے گی کر کے تجھے کہ ہم سبوں کی دعا ہے کہ خدا برتر کہ ہم سبوں کی رکھے جنت میں تجھے شاد اے عبد و ستار رکھے جنت میں تجھے شاد اے عبد و ستار پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ سبحان اللہ رو پڑی کر کہ تجھے یاد کہ اپنے محبوب کے صدقے تجھے مولا بخشے کہتے آمین اور بندہ سے کہتے آمین کہ اپنے محبوب کے صدقے تجھے مولا بخشے کہ اپنے محبوب کے اپنے محبوب کے صدقے تجھے مولا بخشے ہم یہی کرتے ہیں فریاد اے عبد و ستار ہم یہی کرتے ہیں فریاد مرحوم عبد و ستار ہم یہی کرتے ہیں فریاد اے عبد و ستار آخری شعر کہ غوث و خواجہ وہ رضا اور مجاہد ملت کہ غوث و خواجہ وہ رضا اور ازہری صاحب غوث و خواجہ تیری ہر دم کر امداد اے عبد و ستار تیری ہر دم کر امداد سبحان اللہ کھڑے ہو جائیں گے تھوڑی سی کھڑے ہو جائیں سارے لوگ ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں ہاں تھوڑی قریب آ جائیں آ جائیے ہاں آ جائیے جب کھڑے عالم ہوں تو ان کی عزت بھی بہت ضروری ہے نا آ جائیں بڑی محبت ہاں کرسی وہیں رہے جو پیچھے ہیں وہ آ جائیں انشاءاللہ ایک بہترین تقریر آپ حضرات سماعت کریں گے ابھی مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں جنہیں پورے ہندوستان سننا بڑا پسند کرتا ہے نا
تو آج ایسے خطیب ایسے عالموں کی آمد کبھی کبھی ہوتی ہے اور سننے کو بھی کبھی کبھی میسر آتا ہے۔ آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آج ہمارے درمیان اتنے بڑے عالم ذوقار کی آمد ہے اور سننے کا ہمیں موقع اللہ دے رہا ہے۔ تو ہم اپنی قسمت پہ آج جتنی ناز کریں اتنی ہی کم ہے کہ آج مفتی صاحب قبلہ یہ گھر والوں کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان تمام علماء کو اکٹھا کیا صرف ہماری اصلاح کے لیے، صرف ہماری اصلاح کے لیے، فقط ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف ہماری فائدے کے لیے الحمدللہ ان تمام علماء کرام کو یہاں اکٹھا کیا، دعوت دے کے مدعو کر کے بلایا۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تنویر حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، وہ تشریف لائیں گے ایک، اس کے بعد انشاءاللہ پھر پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور تاج شریعت اولاد علی اولاد نبی حضور غیاث ملت غیاث الدین ترمذی ضیائی صاحب قلامت ذلہ العالی شیر کالفی شریف کے سرزمین سے جو تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کی آمد ہوگی، پھر انشاءاللہ سلام اور دعا۔ لیکن اس سے قبل مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہونی ہے کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں جتنے لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یہی رنگ چاہیے تھا، کہاں چھپا کے رکھے تھے بھائی؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا میں بھی خوددار تھا دیا ہی نہیں، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر کٹا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ سر کٹا ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حفاظت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، عشق محبت عشق محبت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रिश्ता रहे सांसों का मदीने की हवा से, रिश्ता रहे सांसों का मदीने की हवा से, ऐ सजदा गुजारो ये दुआ मांगो खुदा से। आका के वसीले से दुआ मांगिए ऐसी, आका के वसीले से दुआ मांगिए ऐसी, आका की महक आने लगे दस्त दुआ से। इस तरह की खुशबू थी कफे पाए नबी में, ऐ मौसम गुल पूछ जरा दस्ते हिना से। हज़रात आइए हम और आप अपनी आदत के मुताबिक रसूल पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामी का सबूत दें, दुरूद पाक अर्ज़ान पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का 1:30 बज रहा है। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप अपनी जमात उलमाए किराम से तकरीरें शोराए किराम के नाते मनक़बत समाअत फरमाते रहे। मेरे बाद औलाद रसूल सईदी सरकार हज़रत अल्लामा सैयद ग़ियासुद्दीन ग़ियास मियां साहिब सज्जादा कालपी और साहिब सज्जादा चौरा शरीफ तशरीफ लाने वाले हैं। बड़ी गुजारिश के बाद उन्होंने दावत कबूल किया और फिर वो अपनी बात एक मुकम्मल तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह 2 से पहले वो स्टेज पर आ जाएंगे। हम सब लोग मिलकर उनकी इजाज़त करेंगे, उनकी तकरीर सुनेंगे। मैं तो आप इस गांव के लिए बहुत पुराना हो गया और मौलाना सत्तार के साथियों में एक उनका भी पुराना साथी हूँ। मेरी एक कम नसीबी है कि करीब मेरे जितने साथी थे और हमदर्द थे और दिल से खुलूस से मोहब्बत करते थे, एक के बाद दीगर सब उठते चले जा रहे हैं। सबकी नमाज जनाजा पाता पढ़ने के अल्लाह मुझे जिंदा रखा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबों की तरह हमें भी खातमा पे खैर अता फरमाए। खुद में था थोड़ी देर के लिए अभी बारगाह हाजिर आया हूँ, लेकिन इस लायक नहीं है। आप मेरा साथ दें। तकरीबन बहुत मैं कर चुका हूँ, बहुत आप सुन चुके हैं। इनके उस समय शिरकत की सादत के लिए हाजिर आ गया और अल्लाह ने सादत बख्शी, इसी तरह पहुँच गया। दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना सत्तार के मज़ार में इनकी बारगाह वालिद भाई सबों के मज़ार में रहमतों की बारिशें अता फरमाए। इनके पस्से वालिदान में जो बच गए हैं, इनकी अहलिया, इनके बच्चे, बल्कि उनके जुमला मुरीदीन, अल्लाह सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस की आयत की उन्होंने पढ़ी है, बस उसका तर्जुमा थोड़ी सी तफसील सुन लीजिए। जब तक से सब तशरीफ ले आएंगे और हम अपनी बात को समेट देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके गुलाम बन जाओ। सीधा तर्जुमा है, अल्लाह से डरिए, ईमान लाइए, अल्लाह से डरिए और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, उनके गुलाम बन जाएंगे। ईमानदारी के साथ मुझे आप बताया, चला देख कर ना बोलिएगा मौलाना सत्तार अच्छे थे कि नहीं थे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्योंकि देवबंद से मोहब्बत की उन्होंने, वहाँ पे दोस्ती की, ये गद्दार से हाथ मिलाया। मेरे लायक मेरी जिंदगी में जब से मैंने उनको देखा तब से लेकर मौत तक उनको मैंने सरकार अला हज़रत का वफादार पाया, मसले के हज़रत बेहतर तर्जुमान पाया। हाँ, जो ऐसा होगा वही अच्छा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो ऐसा है वही अच्छा है और कुरान कहता है जो अच्छा है उनके गुलाम बन जाओ। कूनू मा सादिकीन, जो अच्छे हैं उनके गुलाम बन जाओ। दिमाग को हाजिर कीजिए और 2-2 मिनट के लिए दोनों हर जुमले पर टाइम दे दें
बात तुम्हें समझ में। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ या सच्चों के गुलाम बन जाओ। ईमान किसे कहते हैं? आप ईमान का तर्जुमा कीजिए, तफसीर कीजिए, दरसी किताबों पढ़ाइए, तो लंबी तारीफ आएगी ईमान किसे कहते हैं। अब वहाँ इस वक्त हम बोले यहाँ पर तो दिमाग उलझेगा, समझ में नहीं आएगा। लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ की ईमान की, मगर सरकार हजरत ने जो ईमान की तारीफ किया है चंद लफ्जों में, वो काबिल एतमाद नहीं, बल्कि पता चलता है कोई आज का रसूल बोल रहा है। जोश करिए। आला हजरत ने अल्लामा मुख्तार, अल्लामा बहीकी, साहिब शरह अकायद, इन हजरत जो तारीफें की हैं वो लंबी है, शायद तहजीब बड़ी लंबी तारीफ है। आला हजरत ईमान की तारीफ चंद लफ्जों में करते हैं। ईमान नाम है कि दिल हमेशा झुका रहे मुस्तफा की बारगाह में। जोर करिए। ईमान नाम है कि दिल झुका रहे मुस्तफा की बारगाह में। और आगे फरमाते हैं कि जब ईमान के मुकाबले पर तकवा बोला जाएगा तो तकवा से मुराद सिर्फ खौफ नहीं होगा, सिर्फ खशियत नहीं होगी, सिर्फ डर नहीं होगा। गौर कीजिए, आगे फरमाते हैं कि जब ईमान के मुकाबले पर तकवा बोला जाएगा तो तकवा से मुराद पूरा इस्लाम होगा। सुभान अल्लाह, पूरा इस्लाम। और जब हम इस्लाम कहेंगे तो मतलब नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, बड़ों की इताअत, छोटों से मोहब्बत, इस्लाम के सारे अहकाम आएंगे तकवा में। तो अब मतलब ये हुआ, अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान ये है कि दिल झुका हो मुस्तफा की बारगाह में, और तकवा इस्लाम ये है कि सर झुका हो खुदा की बारगाह में। खुदा की बारगाह में सर झुके इसको इस्लाम कहते हैं, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुके इसको ईमान कहते हैं। अब आला फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जब ईमान भी हासिल हो गया, इस्लाम भी हासिल हो गया, नमाज, ज़कात, सजदा, ये सब तेरे दामन में है, ईमान तेरे दिल में है। अब इन दोनों को बचाना चाहते हो कि शैतान पर ताकत न डाल सके, ये गैर महफूज न हो, इसको महफूज करना चाहते हो तो जितने अल्लाह वाले हैं उनके गुलाम बन जाओ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कूनू मअस सादिकीन, जितने अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनके गुलाम बन जाओ। अब आप गौर फरमाइए, अगर ईमान और तकवा, इस्लाम, ये दो चीजें महफूज नहीं है, इनकी हिफाजत अच्छों की सोहबत से है। और अगर अच्छों की सोहबत जरूरी न होती तो कुरान कूनू मअस सादिकीन न कहता, ईमान कहता खामोश हो जाता, इस्लाम कहता खामोश हो जाता, कहता ईमान ले आओ काफी है, इस्लाम सजदा कर लो काफी है। मगर इस पर कुरान खामोश नहीं हुआ, आगे ने कहा कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के गुलाम बन जाओ। मतलब ये कि ईमान अगर महफूज रखना चाहते हो, इस्लाम को अगर महफूज रखना चाहते हो तो जो अल्लाह के अच्छे बंदे हैं उनके गुलाम बन जाओ, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, इस्लाम भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ज्यादा टाइम न होने की वजह से हम तफसीर ज्यादा नहीं कर सकते। आइए हम वाक़अत से आपके दिमाग को ले चलें। आज दुनिया ये कहती है कि ईमान है, क्या जरूरत है गौसे पाक की, इस्लाम है, क्या जरूरत है ख्वाजा साहब की, ईमान है, क्या जरूरत मुजाहिद मिल्लत की, इस्लाम है, क्या है जो आला हज़रत की। मैं कहता हूँ तुम चोर हो, जादू हो, झूठे हो, तुम अच्छे नहीं हो। कुरान तुमसे अच्छा है तो कह रहा है कि ईमान के बाद, इस्लाम के बाद सच्चों की गुलामी जरूरी है। अगर जरूरी ना होती तो ये लफ्ज़ आता नहीं कुरान में। अब आप देखें कि आज हम ज्यादा सदी में सांसें ले रहे हैं, 700 साल पहले हम पीछे पलटते हैं, 700 साल पहले आप आइए, पीछे चलिए, 700 साल पीछे। एक आलिम है,
علم کا جواب نہیں، حاجی ہیں حج کا جواب نہیں، عاشق رسول ہیں عشق رسول کا جواب نہیں، محب رسول ہیں محبت رسول کا جواب نہیں، نمازی ہیں اتنے بڑے نمازی کہ فرماتے ہیں 50 بار میں نے سجدہ کیا ہے اور سجدے سچ نہیں اٹھایا جب تک میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھ لیا ہے۔ اتنے بڑے یہ نمازی ہیں، اتنے بڑے یہ نمازی ہیں، علم کا جواب نہیں، فتوے کا جواب نہیں، تقوی کا جواب نہیں، نماز کا جواب نہیں، امامت کا جواب نہیں۔ ہم ان کا نام لیں، نام سننے سے پہلے بڑا مشہور نام ہے، بہت مشہور نام ہے، نام سننے سے پہلے پورا مجمع ایک بار اتنا زور سے یا رسول اللہ کہہ دے، اتنا زور سے یا رسول اللہ کہیے کہ اب میری آواز آپ کے وقت سن کر مولانا ستار اپنی قبر میں نہ رہیں بلکہ نبی کے میلاد میں تشریف لے آئے۔ تو دوست کہتے یا رسول اللہ، دوست کہتے یا رسول اللہ۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی۔ امام رازی کے نام سے مشہور ہیں، امام غزالی، امام رازی تو کون نہیں جانتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے کہ انہوں نے اپنی عقل سے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کی تمام صفات پر 99 دلیلیں بنائی تھی۔ اللہ ایک ہے، 99 دلیل، اللہ موجود ہے، 99 دلیل، اللہ دیکھتا ہے، 99 دلیل، اللہ سوتا نہیں ہے، 99 دلیل، اللہ مرتا نہیں ہے، 99 دلیل، اللہ رزق دیتا ہے، 99 دلیل، اللہ کی تمام صفات پر 99 دلیلیں بنائیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں کہ آج ہمارا مناظرہ ہوتا ہے مگر دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، ان سے مناظرہ کرنا آسان ہے۔ ان کا مناظرہ وہابی سے نہیں ہوتا تھا، وہابی تھا ہی نہیں اس وقت، دیوبندی سے نہیں ہوتا تھا، دیوبندی تھا ہی نہ اس وقت۔ 150 سال پہلے نہ وہابی تھا نہ دیوبندی تھا، یہ جتنے بدعقیدہ ہیں یہ سب 100 سال کے اندر کی یہ پیداوار ہے، 150 سال کے اندر کی یہ پیداوار ہے۔ میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ امام رازی کے زمانے میں مناظرہ ہوتا تھا مگر ان لوگوں سے نہیں، دہریہ لوگوں سے ہوتا تھا، قدریہ لوگوں سے ہوتا تھا، جبریہ لوگوں سے ہوتا تھا، ان لوگوں سے ہوتا تھا جو خدا کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے۔ دیوبندی وہابی ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے، سرے سے انکار کر دیتے تھے، خدا نہیں ہے، اسلام کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں، سب کا انکار کرتے تھے۔ ان سے مناظرہ کرنا کتنا مشکل تھا مگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ 2 اسٹیج لگتا تھا، ایک طرف دہریہ ہوتے تھے، دوسری طرف امام رازی ہوتے تھے۔ دہریہ اپنی بات کہتا تھا، ان کی بات سننے کے بعد جب امام رازی اس بات پر آتے تھے کہ اللہ ایک ہے، نبی نبی ہیں، پیغمبر پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کتاب ہے، جب دلیلیں دیتے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں دہریہ ان کی بات ماننے کو مجبور ہو جاتے تھے اور ایمان لے آتے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، اس امام کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا، جاگنے کا وقت آیا، شیطان سامنے آ گیا۔ شیطان نے کہا مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کون ہوں؟ کہا تم شیطان ہو۔ کہا کاہے کو آئے؟ کہا آپ کو بہکانے آئے۔ کہا زندگی میں جب ہوش میں تھا تو نہیں آئے تھے تم؟ کہا نہیں، پیچھا تو کیا تھا میں نے، زندگی میں پیچھا کیا مگر آپ کا تقویٰ، آپ کا فتویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی نماز عبادت نے آپ کو بچا لیا، میں بہکا نہ سکا۔ اس وقت کا انتظار تھا، موت کے وقت میں آپ کو بہکاؤں گا۔ عقل کام نہیں کرتی ہے، علم کام نہیں کرتا ہے، بس وہ وقت تو آ گیا ہے، میں بہکانا آیا ہوں۔ امام رازی کہتے ہیں پھر ہو جائے، کہا ہو جائے، کہا 2 ہاتھ۔ شیطان نے کہا اللہ ایک ہے، کہا ہے، کہا دلیل دیجئے۔ امام رازی نے ایک دلیل دیا، شیطان نے اس کی دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دیا، شیطان نے کاٹ دیا، تیسری دلیل دیا، شیطان نے کاٹ دیا، 50 دلیلیں دیں، کٹ گئیں، 7 دلیلیں کٹ گئیں، 70، 80، 90، 95، 98، 99 دلیل بنائی تھی، وہ سب دے ڈالی، سب کو شیطان نے کاٹ دیا۔ شیطان کا ایک بڑا وسیع ہے، جب ساری دلیلیں کٹ گئیں، امام رازی کا عجیب حال ہے، پسینے تر ہیں، موت کا پسینہ پیشانی چمک رہا ہے، منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ اب کیا کریں؟ بتاتے ہیں کہ اگر اسی کو موت ان کی ہو جاتی تو خاتمہ بخیر نہ ہوتا، جنت نہ جا سکتے، جہنم ان کا مقدر ہوتا، دوزخ ان کا مقدر ہوتا، زندگی بھر کی تبلیغ بیکار ہو جاتی۔
तमहीद बेकार हो जाती, तफसीर का लिखना बेकार हो जाता। इमाम राजी पसीने पसीने हैं ऐन इस वक्त। जब इमाम राजी बेहोश थे, लाजवाब थे। इनके पीर ने इनकी तरफ देखा, इनके पीर नजमुद्दीन कुबर रहमतुल्लाह अलैह दूर से कहीं इनको देख रहे थे, नमाज की तैयारी कर रहे थे। वहां से देखा शैतान सुलझे हुए हैं, शैतान गालिब है, ये मगलूब है। वहीं से पानी का लोटा फेंका और फेंकने के बाद कहा कि राजी ये क्यों नहीं कहते कि हम अल्लाह को एक अपनी दलील के बिना पर नहीं मानते। मेरा पैगंबर ने एक कहा है तो हम भी अल्लाह को एक कहते हैं, नबी ने एक कहा है तो हम भी अल्लाह को एक कहते हैं। जब राजी ने कहा शैतान सुन, मेरी दलील की बुनियाद पर नहीं, मेरे रसूल ने एक कहा हम एक कहते हैं, नबी ने एक कहा हम एक कहते हैं, पैगंबर ने एक कहा हम ये कहते हैं। जब शैतान ने सुना तो ये कहकर भागा कि राजी हम तो कामयाब हो गए थे, मगर तुमको तुम्हारे पीर ने बचा लिया, तुम्हारे मुर्शिद ने बचा लिया, तुम्हारे इमाम ने बचा लिया। कुरान मुक़द्दस में कूनू मा सादिकीन, जो सच्चे हैं उनके गुलाम बन जाओ। जब गुलाम बनोगे तो ईमान भी बच जाएगा, इस्लाम भी बच जाएगा। हुजूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस के इस तेवर पर एक अंदाज और सामने रखिए। कुरान मुक़द्दस फरमाता है अल्लाह से डरो, जो सच्चे हैं उनके गुलाम बन जाओ। अगर कुरान ये कहता कि तुम सच्चे बन जाओ, गुलाम बन जाओ, इससे बेहतर था कि तुम ही सच्चे बन जाओ। कुरान ने ये नहीं कहा कि सच्चे बन जाओ, ये कहा सच्चे को गुलाम बन जाओ। सच्चे बनो ये नहीं कहा यहाँ पर, जो गुलाम बन जाओ ये कहा यहाँ पर। जानते हैं ये क्यों कहा कि गुलाम बन जाओ? सच्चा बनने के लिए बड़ी मेहनत है। सच्चा बनने के लिए इमाम हुसैन का सर चाहिए, अमीर हमजा का दिल चाहिए, अली मुर्तजा का आज़्म चाहिए। सच्चा बनने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुरान जानता था कि तुम इतनी कुर्बानी दे नहीं पाओगे, इतना बड़ा दिल पैदा नहीं कर पाओगे, तो कुरान ने ये कहा सच्चा नहीं बन तो मत बनो, जो सच्चे उनके गुलाम ही बन जाओ। जो बरकत हम उनको देंगे वही रहमत हम तुम्हें भी अता फरमा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुरसे मुक़द्दस। जो सच्चे उनके गुलाम बन जाओ। अगर कुरान ये कहता कि तुम सच्चे बन जाओ तो सच्चे बन जाते आप। अगर आपका ध्यान मेरी बात की तरफ है और बेशक है तो आइए इधर हम आपसे बात करना चाहेंगे। मगर इस बात को सुनने से पहले एक बार फिर से जोर से कह दिए सुभान अल्लाह, कहीं जोर से। अरे मौलाना सरदार साहब तो मुझको देखते थे कटक में तो बड़े खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। मौलाना सरदार का अखलाक, इनकी मोहब्बत, इनकी सारी हाज़िरी बहुत याद आती है। और दुआ है अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी वही तरीका अता कर दे जो उनका तरीका। गुलाम सुभानी मियाँ है, गुलाम जिलानी मियाँ है, इमाम उल हक उनके भतीजे हैं। वो चाहते थे मेरे घर का हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, वो चाहते थे हर हाफिज़ कुरान बन जाए, हर बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। ये सब चाहना एक अच्छे आदमी की पहचान है। मैं अर्ज़ करूँगा, पहले सुन लीजिए, अगर कुरान ये कहता कि सच्चे बन जाओ तो बन जाते आप। मैं इतने बड़े मजमे से कह रहा हूँ, सच्चे बन जाओगे। कुरान कहता तो बन जाते, हमसे कहता हम बन जाते, नहीं बन पाते। इसलिए नहीं बन पाते तो कुरान जिस सच्चाई की बात करता उसका मेयार बहुत ऊंचा है, उसका मेयार बहुत ऊंचा है। हम जिस सच्चाई की बात करते हैं उसका मेयार कुछ है ही नहीं। दिन भर झूठ बोलते अपने को सच्चा कहते। एक आदमी बाजार गया, उसने एक जोड़ा खरीदा बीवी के लिए, 500 रुपये की साड़ी थी। घर आया, बीवी ने पूछा क्या है, कहते हैं जोड़ा है। क्या है? साड़ी है। और कितने में खरीदा? कहा 5000 में। 500 में दिया था, 5000 के नाम दिया। हमने कहा झूठ बोल रहे, क्यों झूठ बोल रहे? कहा मौलाना झूठ नहीं है, बीवी को समझाने का तरीका है। बोलो झूठ तरीके का नाम दो, बोलो झूठ अकलमंदी का नाम दो,
बोलो झूठ सियासत का नाम दो, बोलो झूठ तरक्की का नाम दो। आज हमारी सच्चाई ये है। एक आदमी बाजार गया, खिलौना खरीदा, बच्चे को लगा दिया, कहा क्या है दीदी, कहा तेरे खिलौना का कितने में, कहा 200 में, खरीदा था 50 में। ये सब झूठ हम बोल रहे हैं, सच्चाई का नाम दे रहे हैं। हमारी सच्चाई ये है, मेयार इतना घटिया है मेरी सच्चाई का, मगर कुरान जिस सच्चाई की बात करता है मेयार बड़ा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और जहां पर तमाम सच्चाइयों सच्चों की सच्चाई खत्म होती है, वहां से मेरे मुस्तफा की सच्चाई शुरू होती है। मेयार सच्चाई बड़ा ऊंचा है कुरान मुकद्दस का, उस मेयार पर आप उतरते। माशाअल्लाह वहाँ सत्तार साहब ने, खाई नेमतुल्लाह साहब ने और सरकार मुजाहिद मिलत ने पूरी उड़ीसा को तालीम का आमाजगाह बना दिया है। और संगलाफ बाजू अक्सर मैं कहता हूँ कि जितना मिलाद जलसा उड़ीसा में होता है किसी सूबे में नहीं होता। तकरीर के मामले में भी आप लोग बारी से बारी बात को सुनते हैं और समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी बारीक बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लोग कम बोलते हैं ये सब बातें, वाक़यात की शक्ल में लोग ज्यादा बात करते हैं। सच्चाई का मेयार कुरान का कितना ऊंचा है। कुरान कहता तुम सच्चे बन जाओ तो बनते। कुरान की सच्चाई का मेयार देखिए, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को याद कीजिए, वो सादिक़ुल वाद थे, कहो तो सुभान अल्लाह। वो सच्चे थे, नबी थे, रसूल थे। इस्माइल का मिजाज पैदा कर पाएंगे? इस्माइल का दिमाग पैदा कर पाओगे? इस्माइल का इरादा पैदा कर पाओगे? वो सादिक़ुल वाद थे। इस आयत की तफसीर में आया है कि हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह मक्का के दो पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। एक आदमी मिला, उसने कहा हुज़ूर कहाँ जा रहे हैं? कहा बस यूं ही सैर के लिए निकला। कहा मैं अभी मक्का शहर से आ रहा हूँ, मक्का शहर ही जा रहा हूँ, जब तक मैं न आऊँ आप मेरा इंतजार कीजिए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा जाओ जल्दी आओ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कहा मक्का से आए हो, मक्का क्यों जा रहे हो? कहा एक आदमी मुजरिम अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा, बेकसूर है, मेरी गवाही है, मैं गवाही दूंगा, वो छोड़ दिया जाएगा। मुझे बाद में याद आया मैं जा रहा हूँ मक्का शहर, उसे छुड़ा दूं। कहा जाओ जल्दी छुड़ाओ, बेकसूर को सजा न मिलने पाए। वो आया शहर, उसने गवाही दी, मुजरिम छोड़ दिया गया। मारे खुशी ये भूल गया इस्माइल ज़बीहुल्लाह मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सीधे घर आया। घर जब पहुंचा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो गए, पूरा 1 साल गुजर गया। उसे याद ना आया। इस्माइल वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं, इस्माइल वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं। 1 साल के बाद किसी इरादे से, किसी मकसद से वो गुजर रहा था, देखा कि इस्माइल वहां खड़े हैं, डर गया, कांप गया। हुजूर गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? कहा हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे हुजूर, मैं घर चला गया था, भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। इस्माइल सादिक़ुल वाद हैं, जवाब देते हैं कि मेरे भाई तुम तो 1 साल में आ गए, अगर कयामत तक न आते मैं यूं ही तेरा इंतजार करता रहता, यहाँ से रास्ते से न बहरता। ये सादिक़ुल वाद हैं। ये तो वाकया है, किस्सा है जो मैंने सुनाया है, मगर किस्से की नुकात को समझिए, एक लम्हे के अंदर समझिए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था कि जाओ मैं वादा करता हूँ, तो जिस हाल में कहा था साल भर उसी हाल में रहे। पैर जैसे थे वैसे ही रहे, न पैर आगे बढ़ा, न पीछे हटा, न दाएं हुआ, न बाएं हुआ। जिस हाल में कहा था मैं इंतजार करूंगा उसी हाल में रहे। जैसे पैर को जमीन में पकड़ लिया या पैर जमीन से पकड़ लिया गया, बिल्कुल न टले। 2 दिन गुजरे, भूख लगी, 4 दिन गुजरे, प्यास लगी, आंखों ने कहा दाना, होंठ ने कहा प्यास। इस्माइल ने सोचा जाकर शहर में खा पी लें, फिर आकर खड़े हो जाएंगे, मगर कहा नहीं, ये वादा नहीं किया था कि मैं खाने जाऊंगा, पीने जाऊंगा। फिर जम गए, 1 साल खड़े रहे, न कदम आगे किया, न पीछे किया, न दाएं किया, न बाएं किया। जब मुस्तरिब हुए, परेशानी बढ़ी, मुसीबत बढ़ी, भूख बढ़ी, प्यास बढ़ी, तो अल्लाह ने कहा इस्माइल तुम मेरी रजा के लिए वादे को निभा रहे हो, लिहाजा आज के बाद खाने के पास तुम नहीं जाओगे, खाना तुम्हारे पास आएगा, पानी पर तुम नहीं जाओगे, पानी तुम्हारे पास आएगा। यहीं से कहो जो कहोगे, हम जन्नत से गराए भेजेंगे। मैं कहता हूँ मुसलमानों, जब कोई अल्लाह की बारगाह का सच्चा बंदा बन जाता है तो खाने के पीछे नहीं
नहीं दौड़ता, खाना उसके पीछे दौड़ा करता है। दौलत के पीछे वो नहीं दौड़ता, दौलत उसके पीछे दौड़ा करती है। मैं कहता हूँ अगर कुरान कहता कि तुम ऐसे सच्चे बन जाओ, बन जाते, नहीं बन पाते, तो कुरान ने कहा सच्चा नहीं बनते हो न बनो, तो सच्चे हैं उनके गुलाम बन जाओ, जो बरकत हम उनको देंगे वही मदद तुम्हें भी अता फरमा देंगे। जो सच्चे उनके गुलाम बन जाओ, उनके गुलाम बन के रहो। बस आखिर में आएंगे, हजरत के आने का टाइम जो हो रहा है, एक बात और मैं कह दूं और बात को मैं समेट दूं, मगर पूरा मन में बड़ा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सच्चे हैं कौन? किसको आप कहेंगे सच्चा? जो बंदी कहते हम सच्चे हैं, वहाबी कहते हम सच्चे हैं, शिया कहते हम सच्चे हैं, कोई अपने को झूठा नहीं कहता। हिंदू कहते हम सच्चे हैं, आप कहते हो हम सच्चे हैं। कैसे समझे सच्चा है कौन? कैसे आप समझोगे सच्चे कौन है? किसके पीछे चलोगे? सच्चा जब समझ में आएगा तभी तो चल पाएंगे। जब सच्चे को पहचान नहीं पाएंगे आप तो चलेंगे कैसे? आइए पहचानने के लिए 5 मिनट हम टाइम आपका बड़े मशहूर आए थे, करीबन उसको लेना चाह रहे हैं, मगर इसको समझ लीजिए। अल्लाह करे मेरी बात को आप समझ जाए। एक बार पूरा मजमा जोर से कह दे कि या अल्लाह अपने नबी पाक के नालैन के सदके मौलाना सत्तार उनके खानदान वालों के कब्रों में रहमतों के बारिश अता फरमा दे, उनके पसमानगार को सब जमीन की तौफीक नसीब अता फरमा दे। सच्चे हैं कौन? बस ये सुन लीजिए और बात को मैं समझ दूं। कुरान मुक़द्दस ने सच्चों की पहचान इजमाली तौर पर बताया है, तफसील से नहीं बताया। सिद्दीकीन, नबीयीन, सालिहीन, शुहदा इतना बताया। अब हर फिरका कहता है शहीद हम में है, सालिह हम हैं, आबिद हम हैं, हर फिरका ये कहता है सादिक हम हैं, सच्चे हम हैं। हम कैसे पहचाने? इसको पहचानने के लिए आइए जरा हम अरब के एक कौल आपके सामने रखें। सच्चों को पहचानने के लिए अरब के लोग कहते हैं कि किसी शय को पहचानना चाहते हो तो पहले उसकी जिद को पहचानो। अरब का कौल ये है पूरे फुलशिया अज़दादी, चीज जिद से पहचानी जाती है, जिद से पहचानिए। अरब के लोग कहते हैं कि मौत किसे कहते हैं? वो कहते हैं जिंदगी पहचान दो, जो इसके मुकाबले में वही मौत होगी। रात किसे कहते हैं? कहा दिन को पहचान दो। कहा दिन किसे कहते हैं? कहा रात को पहचान दो। औरत कहा मर्द को पहचान दो, मर्द कहा औरत को पहचान दो। जिद से चीज पहचानी जाती है। इस कानून को दोस्तों मैं कहूंगा, सच्चों को पहचानना हो तो पहले झूठों को पहचानो। जितने झूठे झूठों के मुकाबले पर हो वही सच्चे होंगे। कहो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त कहो या दोस्त कहो। पहले झूठों को पहचानो, झूठे हैं कौन। अब झूठों को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? कुरान मुक़द्दस की चंद एक आयत की याद कीजिए। नबी पाक मक्का से मदीना आए, मदीना में ईसाई थे, यहूदी थे, टकराव हुआ। ये ईसाई के बारे में ईसाई कहते थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी ने कहा अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का नबी है। ईसाइयों ने कहा हमसे आप मुनाजरा कर रहे हैं? कहा बिल्कुल कर लो। अल्लाह ने कहा मुस्तफ़ा मुनाजरा न कीजिए, मुबाहिला कीजिए। कहो तो सुभान अल्लाह। मुबाहिला कीजिए, मुनाजरा नहीं मुबाहिला, मुजादा नहीं मुबाहिला, मुबाहिला कीजिए। कहा अल्लाह का हुक्म मुबाहिले का मुबाहिला करोगे? झूठे थे, तैयार हो गए, कहा हम कर लेंगे। कहा किस दिन का? 2 दिन कहिए। दिन मुअय्यन हुआ, मैदान मुअय्यन हुआ, हम आएंगे, तुम आओगे, हमारी औरतें तुम्हारी औरतें, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे, दोनों मिलकर दुआ करेंगे। जो हक पर होगा अल्लाह बाकी रखेगा, जो हक पर नहीं होगा अल्लाह से दबा। तैयार कहाँ तैयार है? ईसाई इस पर तैयार हो गए, मुबाहिले पर, मुस्तफ़ा से मुबाहिला करेंगे। जब वो दिन आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अली चलो मेरे साथ, फातिमा तुम चलो। अली को लिया, फातिमा को लिया, इमाम हसन हुसैन को लिया और सबको लेकर मैदान में आए। और आने के बाद आपने दुआ के हाथ उठाई और तो ईसाई लोग भी आ गए। ईसाइयों ने अपने पादरी को आगे किया। उनके पादरी ने कहा मुस्तफ़ा हम आपसे मुबाहिला नहीं करेंगे। ये लोग आपको परेशान के हम माफ़ी मांगते हैं, हम मुबाहिला करने नहीं आए हैं। नबी पाक ने क्यों नहीं करोगे? कहा बस हम आपसे मुबाहिला नहीं करेंगे। ये मान लो आप हक पर हो, हम लोग हक पर नहीं हैं।
हम मुबाला नहीं करेंगे। नबी पाक ने कहा चलो मत करो। नबी फरमाते हैं कि मुबाला कर लेते तो मैं दुआ करता सब पहाड़ों दबा दिए जाते, सब चकनाचूर हो जाते, तबाह हो जाते। मुबाला नहीं हुआ। ये तो कुरान की आयत है। अब कुरान ने इसी आयत करीमा में जो आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत इन झूठों पर। झूठा कुरान ने किसे कहा? ईसाइयों को, यहूदियों को, बल्कि दीगर उन्हें जिन्होंने नबी की तौहीन की, नबी की बेइज्जती की, नबी की बराबरी की, नबी से कांधा मिलाया, नबी को अपनी तरह समझा, नबी को अपने मुकाबले में बुलाया। कुरान ने उसे झूठा कहा। जो नबी की तौहीन करे वो झूठा है, जो नबी का एहतराम करे वो सच्चा है। अब नबी की तौहीन करने वाले चाहे कल के अबू जहल हों या आज के देवबंदी हों, वो भी झूठा है, ये भी झूठे हैं। और एहतराम करने वाले चाहे कल के अबू बकर सिद्दीक हों या आज के आला हजरत हों, वो भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं। जो नबी का एहतराम करे वो सच्चा है, जो नबी की तौहीन करे वो सच्चा है। बल्कि आप यूं कहिए कि सच्चे और झूठों का मेयार तारीख इस्लाम ने ये बताया, आदम सच्चे हैं, इब्लीस झूठा है, नूह सच्चे हैं, न मानने वाले झूठे हैं, नमरूद झूठा है, इब्राहिम सच्चे हैं, मूसा सच्चा है, फिरौन झूठे हैं, मुस्तफा सच्चे हैं, अबू जहल झूठा है, अबू लहब झूठा है, उतबा झूठा है, शैबा झूठा है, हुसैन सच्चे हैं, यजीद झूठा है, हुसैनी सच्चे हैं, यजीदी झूठे हैं। अब आज दौर में आला हजरत सच्चा है, ऐसे गंगोही झूठा है, ऐसे अचरत हाजी झूठा है, मुजाहिद मिल्लत सच्चे हैं, न मानने वाले ये झूठे हैं। जो आशिक़ रसूल बनकर अब सरदार की शक्ल में चमकता रहा ये सच्चा है, और जो इनको न माने वही झूठे हैं, वही झूठे हैं। कुरान मुक़द्दस ने कहा जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, जो झूठे हैं उनसे दूर हो जाओ। सच्चों में बेशक दिल के चोट पर कहता हूँ कि मेरा सरदार सच्चा था, कहो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोस्तों सुभान अल्लाह। इस जमाने में, आज के जमाने में छोटा छोटा मौलवी होता है, बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बनाए हुए हैं, आम आदमी के बेपनाह हज़राए होते हैं। मुआवजा नहीं क्या कमाए इतने दिनों में, कौन सा मकान बनाया, कौन सी खेती खरीदी। आज मैंने उनके बेटे से पूछा कि आप घर चलता कैसे, क्या जवाब था इनका जानते हैं आप? एक सच्चे की पहचान है ये, आशिक़ रसूल की पहचान है ये। जो बिक गया है मुस्तफा के बाजार में वो दुनिया खरीदा नहीं करता। इन्होंने जवाब मुझसे कहा कि वो एक तनख्वाह जो मिलती थी अब्बा को, वही तनख्वाह हमें मिलती है, वो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लोग देते हैं, उसी तनख्वाह को चलता है। आज कौन ऐसा मौलवी है कि जो लखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, जिसके पास 50,000, 2,000, 50 लाख रुपया बैंक बैलेंस ना हो? हाँ, अगर नहीं है तो न होने वालों में, और जिसके पास सीने में इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है, उसी का नाम मानव सत्तार है। कहो तो सुभान अल्लाह। दुनिया नहीं कमाया, लालच में नहीं पड़े, और तमाम मामला तो नहीं पड़े, एक रास्ता चलते रहे जो सच्चाई का रास्ता था। ए मुसलमानों, वली होने की पहचान क्या हो सकती है? आप समझते हो कि जो हवा में तैरे वो वली है, जो दरिया में छलांग लगा दे वो वली है, जो समंदर में तैरे वो वली है? नहीं। सैयदना इमाम बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हवा में चलने वाला, हवा में उड़ने वाला, दरिया में तैरने वाला वली होने की पहचान नहीं है। वली वो है जो नबी की शरीयत का एहतराम करे, वक्त पर नमाज पढ़े, जो काम शरीयत का है वो करे, जो मनहियात से उसको रुक जाए, जो अवामिर है उस पर अमल करे। और बेशक मौला सत्तार ऐसे ही थे, जो नबी का हुक्म था वो करते थे, जिससे नबी ने मना किया उससे सख्त वो दूर रहा करते थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है तो मौला ताला मौला सत्तार की कब्र में बेपनाह बरकतों की बारिश अता फरमाए, रहमतों की बारिश अता फरमाए। और क्या ना हो मौला सत्तार है, इनके जो पीर हुए कारी साहब ने मतलब था वो तो और ज्यादा सख्त थे इस मामले में। आपने मुझसे देखा है उन्हें, अब मुझसे ज्यादा करीब से देखा आपने उन्हें। और ये लोग क्यों न अच्छे हों, इनके पीर मुजाहिद मिल्लत बहुत अच्छे थे। कहो सुभान अल्लाह।